कृष्ण। ज्ञानानन्दसुधाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौरतसे नमः। पंचतत्त्वं मतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत् प्रसाद पाइबे देखिए चैतन्य पाइबे बाकी हम लोग उठे पड़ा था राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। समस्त भक्त ମାନଙ୍କୁ धन्यवाद प्रणाम। जो मैंने भी सेशन में उपस्थित अछंती समस्त विशेष स्वागत मध्य मो तरफ प्रभु जी को भी विशेष धन्यवाद। से आम मान को यही श्लोक माध्यम प्रभुपांकर जहाँ भी भगवत गीतार जो भावार्थ अच्छी एवं लेक्चर अच्छी से क्लास दवा बाहाना रे आम तापरे विशेष समय दौचे एवं तापरे चिंतन मनन भी करुचे जेहेतु आमको उपस्थापना करिवार अच्छे सेतिपाई प्रभु जी को भी धन्यवाद। समस्त जो मैंने उपस्थित अच्छा से भी मोर धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो मते आज प्रभु जी 2.34 पढ़िले मते मोर तार ठीक परवर्ती श्लोक 2.35 अच्छी। तो मोर प्रभुपांकर पर्पट रो लेक्चर रो जहाँ भी किछि पढ़ी मो निजर अंडरस्टैंडिंग अनुसार मु कहबी से निश्चिंत रूप से किछि जिनस हुए तो मु शेयर न कर माने भूल बुझा त्रुटि रही पारे से क्षमा करेंगे। प्रभु जी मध्य हमको लास्ट को तांकर जहाँ भी ए श्लोकर अनुभव अच्छी कि अधिका किसी शिक्षा मिल से निश्चय हमको शेयर करेंगे। मु प्रयास करुच्ची जहाँ भी मु जानी कहवाई। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 35 2.35 भयादरणादुपरतं मंशन्ते त्वं महारथः जेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम्। भयात भय जोगु रणात युद्धरु बा युद्धभूमिरु उपतरम विमुख हेबा मंशन्ते विचार कराजिब बा बुझिबाको हेब त्वं माने तुमको महारथा माने महारथी माने येषां माने जेउ मानकर च माने मध्य त्वं माने तुमे बहुमतः उच्च आसन बा सम्मान भूत्वा होइजिब राक्षसी लाघवम मूल्य कमिजिब। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जो महारथी माने तुमर नाम और जस सुनाम आदि श्रवण करी तुमको खूब उच्च आसन देइछन्ति सेमाने वर्तमान तुमर रणक्षेत्र त्याग करिवारे भाबिबे जे तुमे भୟରେ एपरि करुछ सेमाने तुमको एक भीरु बोली भाबिबे। श्रीला भावार्थ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को तांकर बाणी बाणी शुणाई चलिले कहले कि कदापि एकथा भाव नाही जे दुर्योधन कर्ण आदि जेते विशिष्ट महारथी गण अछन्ति तुमर सहानुभूति बा अनुकंपा कथा कदापि सेमाने भाबिबे नाही। सेमाने कदापि भाबिबे नाही जे तुमे तुमर भाई और पितामह भीष्मଙ୍କ प्रति सहानुभूतिशील होई बा दयाद्र हृदय होई रणक्षेत्र को त्याग करिछ। बरं सेमाने निश्चय यह भाबिबे जे तुमे भय जोगु युद्ध क्षेत्र को त्याग करिछ। एहीपरि भाବରେ तुमे तुमर जो उच्च सुनाम अछि तार निम्न गति बा नरक गति हेब। तो एई अध्याय रे एई श्लोक आर जो 31 रु 36 संख्य एई जो श्लोक गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक प्राय भगवान अर्जुन जो युद्ध न कर विभिन्न कारण दर्शाइले पाप पूर्ण प्रतिक्रिया लगिब कि फैमिली ट्रेडिशन जहाँ भी थिला सेटार नष्ट हानि हेब आउ से जदि लॉस ऑफ एंजॉयमेंट से जदि तांकर आत्मीय स्वजन मानक हत्या कर दउछन्ती ताले से जेताले जदि राज्य को भी उपभोग करिवे ताले तांका उपभोग रे आउ के नथिबे भी त से सेति पय युद्ध करिवा पय मना करुथिले। तो युद्ध करिवार तांकर इच्छा नथिला से विभिन्न गुड़े
नैतिक दृष्टिकोण देखिले अर्जुन जहाँ भी किसी उपस्थापना करुले आमको बहुत भल लगुचे शुणा किंतु भगवान कृष्ण ये अर्जुन से मनोभाव को द्वितीय अध्याय स्टार्टिंग रू कहते 2.2 रे जे कुतस्त्व कस्मणमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति परम अर्जुन। जे अर्जुन तुम्हें वैदिक कल्चर फॉलो करुछ, तुम्हें जने आर्य, तुम्हें जने क्षत्रिय, तो तुमको ये मूल्यहीन कथा जो कहूच जे मते युद्ध करिवार नहीं, यह आदौ शोभा दौनी। जीवन रो मूल्य बुझीथिबा जो आर्य माने जो माने वैदिक कल्चर को फॉलो करते, सही माने जीवन रो उच्चता लक्ष्य जाने कि ना शास्त्र आधार जो माने जीवन बितांती तो से माने हेले आर्य। से आर्य मानक भितर तुम्हें तुमर भी ना अच्छी, तुम्हें माने भी फॉलो करुछ। तो तुमको ये जो कथा कहूचे जे मते युद्ध करिवा नहीं, यह आदौ शोभा दौनी। ता अपेक्षा बरं युद्ध तुम्हें अपजस हेबा अपेक्षा बरं युद्ध करिकिना वीर भाव युद्ध करी बरं मृत्युवरण कले सेटा तुम ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହବ। ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ए सॉरी यही श्लोक रे भी आमे देखुचे जे भगवान अर्जुन को कहउचंती जे आ पूर्वरु विभिन्न प्रकार आधार रे भगवान अर्जुन को बुझाइबा को चेष्टा करचंती जे तांको केमती युद्ध न करिवार किछि कारण नाही, युद्ध तांको करिबाको हेबो आज क्षत्रिय। विभिन्न आत्मार ज्ञान से जो विभिन्न कारण दर्शाइते ता आधार रे तांको केमती बुझाइचंती। प्रथमतः भगवान आत्मार शाश्वतता आधार आत्मा नश्वरता एवं सॉरी आत्मार शाश्वतता एवं शरीर नश्वरता से आधार रे बुझाइचंती। तापरे सांख्य योग आधार रे आ परवर्ती ये रे भी देखा जिवो कि बुद्धि जोग भाव रे बुझाइबे जे तांको युद्ध करिवाटा किपरि तांको पई श्रेयस्कर। युद्ध करिवारे कौनसी प्रकार तांकर अपयश हेबनी कि पाप पूर्ण प्रतिक्रिया हेबनी कि कौनसी प्रकार दुर्नाम हेबनी, उल्टी से जदि एहाको पालन न करूछंती तांकर सब प्रकार अपयश हानि हेब। आउ ए जो तांकर महारथी माने अछंती जेमति कि कर्ण भीष्म द्रोण आदि जेते सब महारथी माने उपस्थित अछंती से माने कदापि अर्जुनंकर ए जो कार्य को भाबिबेनी जे से तांको प्रति सहानुभूतिशील होई युद्ध क्षेत्र को त्याग कले, उल्टी से माने भाबिबे जे से माने कौन कर अर्जुन कौन करछंती ना युद्ध को भय करिकिना युद्धर परिणाम को भय करिकिना भୟରେ ମାନେ ଜୀବନ ଭୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଭଗବାନ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ନା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କି ଅହିଂସା ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏଇଟା ବୁଝି ବି ପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ତାଥିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରେସପନସିବିଲିଟି ଥାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ସେମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣ ବି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଇଭେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ହିଂସା ଯେମିତି ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବଧ କରାଯାଏ ସେ ପଶୁକୁ ବଳି ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ସେ ପଶୁର କିଛି ନିମ୍ନ ଗତି ହୁଏ, ସେ ପଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ମିଳେ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହିଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ମାନେ କିଛି ଲଜିକାଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲୋକ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଟା ଭଗବାନ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ତମ
ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ mute କରି- ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण महोदय तुम वॉइस क्लियर है लास्ट को हरे कृष्ण प्रभुजी मोर सरीगला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ सुना क्लियर लिखो कंक्लूड करो हरे कृष्ण प्रभु मोर डाटा से ठीक अच्छे कंक्लूड करो आज सेशन को आज्ञा कंक्लूड करो प्रभुजी मते आप जेहेतु अच्छे तो डाटा जो हरे कृष्ण चैनल सुना ना रे ओके ठीक है जी अबे जहाँ भी समारोह प्रेजेंट करथिले कि आज श्लोक 2.35 तो बस 2-3 मिनट नहीं कि कंक्लूड करछि प्रभुपाद कहते भयात् रणात् उपशमात् भयात् रणात् उपरतं मत्स्यन्ते तं महारथा देशां च त्वं बहुमतो भूत्वा दास्यसि लाघवम् जो महारथी माने हमर तुमर नाम यश सुनाम आदि श्रवण करिकि तुमका जेते आसन्ने बसैछन्ति ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟରେ ଏପରି କହୁଛ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏକ ଭୀରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ କେତେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନ କି ତୁମେ ଏକଥା କଦାପି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକଥା କଦାପି ଭାବ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରଥୀ ଗଣ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଓ ଅନୁକମ୍ପା ବୋଲି କହିକି ଭାବିବେ ତ ବସ୍ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମରାଇଜ କରୁଛି ତ ଆଜିର ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ପଳାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କିଛି ହାୟର ଇଣ୍ଟେନସନ ହାୟର ମୋଟିଭ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଣେ ଯଦି କେହି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି ଆମର ନଜରଟା ଥାଏ କି ସମସ୍ୟା ତ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ୟାପରେ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆକୁ ସହିତ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହାୟର ଇଣ୍ଟେନସନ ନେଇକି ହାୟର ପର୍ପସ ନେଇକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ନଜରଟା ଥାଏ କଣ ହାୟର ପର୍ପସ ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ସାଧନ କରିବି ସିମ୍ପଲ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୋଟିଭ ସେଇ ମୋଟିଭ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଣ ମୋଟିଭ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଜୁନ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଯଦି ସିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ତ ଦୟା ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେନି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବା କି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ପରସେପସନ ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରସେପସନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନସନ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରସେପସନ ତ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ବଢିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୁଝିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ
ହେଲା ଧର କେହି କାହାକୁ ଲାଗିପାରେ କି ଏ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ସମାଜରୁ ଦୂର ହବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମାଜରେ ଏତେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମଠକୁ ପଳେଇଲା, ସିଏ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟେ ଯାଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ ତ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ତାର ବ୍ୟବହାର ଲାଗିପାରେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମାନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି, କାରଣ ଆମ ଦୁନିଆରେ ତ ଏମିତି ରହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଏ ସମାଜ ଏତେ ଆମକୁ, ଆମେ କହିବା କି ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି, ଅର୍ଜୁନ ଭାବି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ଭାବି ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ରହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ସମାଜ ଅଛି, ତ ସେ ସମାଜରେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ଭିଜନ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ଅଛି କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋର ଆକ୍ସନ, ମୁଁ ଯାହାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ହେଲା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଥାଏ, ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ପର୍ସନ ଯିଏ ଯାହାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଆକ୍ସନ ଆଉ ଦିଟାକ ମ୍ୟାଚ କରିଥାଏ। ପରସେପସନ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ କହିବାନି କି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ହେଲା, ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କର ପରସେପସନ ସେଇଭଳିଆ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ବି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଲ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ଷ୍ଟିଲ ଆମେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛେ ତ ଆମକୁ ସମାଜ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ସକାଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ, କି ଆମେ କହିବାନି କି ନାଇଁ ମୋର ମୁଁ ଏକା ରହିବି ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଟିକେ ନାମ ଜପ କରିବି, ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଇଟା ଭାବିବା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବାଧା, ଗୋଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବାଧା ଆଣିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଆକ୍ସନ, ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ଆକ୍ସନ ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପରସେପସନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ହିଁ ଚଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଉ ଆକ୍ସନକୁ ଠିକ କରିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଭାଗିବାନି। ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କି ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁ କାହିଁକି ଭାଗିଗଲି, କାହିଁକି ପଳେଇଲି। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି କମ୍ପାସନ ତାଙ୍କର ନେଚର ବୋଲି, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବିବେ, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ବସେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ କି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଫ୍ରେମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ଅଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ କନସିଡର କରିକି ହିଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହଉଛି, ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ନା ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି ନା ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ଅଲଗା ଦିନ, ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସୋସିଆଲ ରେସପନସିବିଲିଟି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଓପିନିଅନ କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟାଇପ ର, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର। ହେଲା, ତା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପରସେପସନ ଅଛି, ତ ସେ ପରସେପସନକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାହତ ଥିବ କି ଲୋକମାନେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜରେ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଏଭଳି ଉପକାର ହଉ, ତ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ, ସେଇ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପରସେପସନକୁ ବୁଝିକି ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିବା, ଉପକାର କରିପାରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯାହା ପରସେପସନକୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝିଥିବା, ହେଲା, କି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ, ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ ପରସେପସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସପନସିବଲି ବୁଝେଇବା, କରେକ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି
ୱାର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ କା ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ହୁଅ ନା, ଆଉ ତୁମର ତ ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ହାନି ହବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେବେ। ସେମାନେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବୁଝିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ହୃଦୟରେ ଦୟାର ମନୋଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଜି ବୁଝିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ମନୋଭାବ ରଖିକି ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି କି ତମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଭାଗ ନା, ରାଦର ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ କୁ ରିସେଟ କର, ତମର ଆକ୍ସନ କୁ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଯାଅ। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆଲାଇନ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏନି, ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ତ ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର କି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଏଇଆ ଅଛି। ୟା ଫିର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଚାହତ ଅଛି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କୌରବ ପଟରେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅପରଚୁନିଟି ବି ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତୁମେ ଆଉଟକାଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଜିନିଷ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯଦି ଡିଭୋସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କି ଯଦି ଲୋକ ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ କିଛି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପର୍ସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏରେ କୁହାଯାଏ କି ଅନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର। ତ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବି ସେତେ ଦୂର ଯାହା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏତିକି କମିଟେଡ ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କରେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାନେ ମିଲଜୁଲକି ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ରେସିପ୍ରୋକେସନ, ଲଭିଂ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ରହିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରସେପସନ ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଲୋକମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ନାହିଁ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପର ଉପକାର। ଆମ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପରସେପସନ କୁ ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି। ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଡାଇମେନସନ ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ୟା ପରେ କମେଣ୍ଟସ ଅଛି ସେୟାର କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବୁଝିହେଲା ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ରହୁଛେ ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ, ଆମର ଆକ୍ସନ, ଏ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ କରିବ। ଆଉ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷର ସେଲ୍ଟର କଣ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ କରିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ପରସେପସନ। ଆମର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ବୁଝେଇବା ଦରକାର କି ବାସ୍ତବରେ କେସଟା ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ବୋଲି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେନି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଲୋକମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆମର ମିସ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିବେ। ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ସେମାନେ, ଆମ ଇଣ୍ଟେନସନ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ସନ କୁ ବେଶ କରିକି ସେମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିଦେବେ, ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବରେ ସମାଜରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଆଣିବନି, କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ କରେଇବନି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ଯଦି କିଛି ୟା ପରେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ମନନ କଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କଣ କଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ୟାଠାରୁ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ସେୟାର କଲି ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଉପରେ ମନନ କର। ଆଉ ଧୀରେ 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 କଣ ହବ, ୟାର ଆହୁରି ପରିସ୍ଫୁଟ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାହବ କି ଶ୍ଲୋକରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିଚିଙ୍ଗସ ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ପୁନଃ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रमाण हरि हरि हरे कृष्ण।